Hello students, once again welcome back in the second session of cost accounting. Students, in our first session of today we started with the unit number 2, that is process costing, in which we studied the following topics. First one was introduction, then after meaning of process costing, next procedure of ascertaining process cost, features of process costing, elements of cost of each process. Now students, in our this session we will discuss a very important topic, that is process losses and wastages. Students, the topic is very important. Why? Because based on this topic only you will be able to understand that how to calculate the sums, right? એટલે આ ટોપિક છે એ ખાસ વ્યવસ્થિત રીતે સમજજો. પે અટેન્શન. In most industries where process costing method is used, some loss or scrap or wastage is inevitable, right? Generally students, in any companies where process costing method is suitable, right? કે એવી કોઈ પણ કંપની કે જ્યાં પ્રોસેસ કોસ્ટિંગ મેથડ છે એ વધુ સુટેબલ છે, it is quite natural or inevitable that some sort of loss or wastages will occur. અમુક loss કે wastage એ during the process છે એ થાય જ, right? Why? Because some of the wastages are of this type that you cannot control, right? અમુક wastages કે loss એવા હોય કે જેમને તમે અટકાવી શકો નહીં. Some of the losses or wastages are inevitable in process costing method. So, it is essential to keep the accurate record of such wastages, right? So, that's why students, you need to keep the precise or accurate record of such losses. Why? Because જો above the limit આ ટાઈપના losses કે wastages થાય તો પછી તમે એ લોસીસને એ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી એના રીઝન્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને દૂર કરવા જોઈએ, રાઈટ? જનરલી ડ્યુરિંગ ધ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ ટુ ટાઈપ ઓફ લોસીસ વિલ અકર. જનરલી સ્ટુડન્ટ્સ કોઈ પણ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે એમાં બે ટાઈપના લોસીસ છે એ થઈ શકે, રાઈટ? ફર્સ્ટ લોસ છે નોર્મલ લોસ એન્ડ સેકન્ડ એબનોર્મલ લોસ. Apart from this, the third term which is given is abnormal gain or effectives. What is this? We will learn ahead. એ આપણે આગળ વાત કરીશું, right? Now, one by one, we will see the type of losses. Number 1, normal loss. Read the paragraph. The loss of material occurred during the production process which is inherent due to the chemical changes or other physical factors will be considered as the normal loss. Students, try to understand. During the production process, અમુક losses કે wastages એ એવા છે કે જે થવાનું રીઝન શું છે? The reason is the inherent quality of the material. મટીરિયલની ક્વોલિટી એવી છે સ્ટુડન્ટ્સ કે એ લોસ થતાં તમે એ અટકાવી શકો નહીં, રાઈટ? યુ વિલ હેવ ટુ ફેસ સચ લોસીસ. તમારે લોસીસ છે એ થાય જ. However, precautions or preventions are taken by you, but such type of losses will have to be occur. આ ટાઈપના લોસીસ છે એ થાય જ. Generally we can say normal loss is uncontrollable. નોર્મલ લોસ છે એ શું છે? આઉટ ઓફ યોર કંટ્રોલ. એ તમે અટકાવી શકશો નહીં. એક એક્ઝામ્પલ લઈએ સ્ટુડન્ટ્સ એટલે તમને તરત જ ખ્યાલ આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પેટ્રોલ, રાઈટ? ઓઇલ રિફાઇનરી છે સ્ટુડન્ટ્સ, પેટ્રોલ તમને મળે છે, તમે જ્યાં પણ પેટ્રોલનો યુઝ કરો છો, રાઈટ? ક્વાઇટ ઓબ્વિયસ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એનો નેચર જ એવો છે કે જો તમે એમને ડિરેક્ટલી એન્વાયરમેન્ટના કોન્ટેક્ટમાં રાખો છો ખુલ્લામાં એઝ ઇટ ઇઝ, તો એમાંથી અમુક પેટ્રોલ છે શું થઈ જાય? એવાપોરેટ મીન્સ ઉડી જાય, રાઈટ? વાય? બિકોઝ મટીરિયલ એટલે કે પેટ્રોલની ક્વોલિટી જેવી છે, એનો ગુણધર્મ, રાઈટ, એ જ એવો છે કે યુ કેન નોટ કંટ્રોલ ધ સચ ટાઈપ ઓફ લોસીસ, રાઈટ? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? A normal loss is inevitable. Its loss must be spread over the good units of production. Students, આ જે લોસ છે તમારો, આ જે એક્સપેન્સ છે
એ તમારે કમ્પલસરી શેનામાં સેટ ઓફ કરો છો? ઇટ કમ્પલસરી સેટ ઓફ ઓર કવર અપ અમોંગ ધ ગુડ યુનિટ્સ ઓફ પ્રોડક્શન. કઈ રીતે? લેટ્સ ટેક વન એક્ઝામ્પલ. તમે એક પ્લેસ પરથી બીજા પ્લેસ પર પેટ્રોલ છે ટ્રાન્સફર કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ, ટેન્કરમાં પેટ્રોલ છે ફિલઅપ કરો છો, બીજા પ્લેસ પર લઈ જાઓ છો, ત્યાંથી અગેન જે ટેન્કર છે એ ખાલી કરી અને પેટ્રોલ છે સ્ટોર કરો છો, રાઈટ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ, આ ડ્યુરિંગ ધ ટ્રાન્સફર એવું બની શકે ને કે તમે સપોઝ 500 લીટર છે એ પેટ્રોલ ટ્રાન્સફર કરો છો ટેન્કરમાં, તો ડ્યુરિંગ ધ ટ્રાન્સફર એમાંથી 5 લીટર્સ પેટ્રોલ એવું હોય કે ડ્યુરિંગ ધ ટ્રાન્સફર શું થઈ ગયું હોય? એવાપોરેટ, ઉડી ગયું હોય, રાઈટ. કારણ કે ટ્રાન્સફર કરતી વખતે એન્વાયરમેન્ટના કોન્ટેક્ટમાં આવે તો અમુક પેટ્રોલ છે શું થાય સ્ટુડન્ટ્સ? ઉડી જાય, રાઈટ. તો એ જે 5 લીટર પેટ્રોલનો તમને લોસ જાય છે, જે લોસ કેવો છે? નોર્મલ લોસ, વિચ ઇઝ આઉટ ઓફ યોર કંટ્રોલ. તમે એ અટકાવી નથી શકતા, રાઈટ. તો આ જે 5 લીટર પેટ્રોલનો જે એક્સપેન્સ છે, એ જે લોસ છે, એ તમારે કમ્પલસરી શેની વચ્ચે સેટ ઓફ કરવાનો રહેશે? અમોંગ ધ ગુડ યુનિટ્સ. ગુડ યુનિટ્સ મીન્સ બાકીનું જે 495 લીટર્સ પેટ્રોલ છે એમાં તમારે આ લોસને સેટ ઓફ કરવાનો રહેશે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, the normal loss is credited to the process account. Students, very very important, right? Normal loss ની ઇફેક્ટ તમારે પ્રોસેસ અકાઉન્ટમાં ક્યાં આપવાની છે? ઓન ધ ક્રેડિટ સાઇડ ઓફ પ્રોસેસ અકાઉન્ટ, રાઈટ. આ એક યાદ રાખજો. ચલો, નોર્મલ લોસ છે ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ધીસ લોસ ઇઝ આઉટ ઓફ યોર કંટ્રોલ. યુ કેન નોટ stop such type of losses during the production process. Why? Because this type of loss occur during the inherent quality of the material. Second one is abnormal loss. Loss or wastage in excess of normal loss is known as the abnormal loss or wastage. Students, normal loss થી પણ વધારે જો કોઈ તમને વેસ્ટેજીસ થાય, લોસ થાય, તો એ લોસ કયો છે સ્ટુડન્ટ્સ? This is abnormal loss or wastage. કઈ રીતે? The reason behind the abnormal wastages are unexpected or abnormal conditions like inferior quality materials, carelessness of workers, accident or bad plant designs, etc. Right? Students, as you know, you cannot control the normal loss during the production process. Right? તમે પ્રોસેસમાં નોર્મલ લોસને અટકાવી શકતા નથી, બટ જો તમારા એક્સપેક્ટેડ નોર્મલ લોસ કરતાં પણ જો વધુ કોઈ લોસ થાય છે, વેસ્ટેજ થાય છે, તો પછી એ લોસ કયો છે? એબનોર્મલ લોસ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, તમે 500 યુનિટ્સ એ પ્રોડ્યુસ કરો છો. આ 500 યુનિટ્સમાં તમે એક્સપેક્ટેડ છે કે 10 યુનિટ્સ છે એ નોર્મલ લોસ થશે જ, રાઈટ. 10 યુનિટ્સ તમે નોર્મલ લોસ, કોઈ ડિફેક્ટ આવશે, એરર આવશે કે એને લીધે 10 યુનિટ્સ તો તમારા ખરાબ થશે જ, રાઈટ. તો તમારો એ નોર્મલ લોસ કેટલો છે સ્ટુડન્ટ્સ? 10 યુનિટ્સ, રાઈટ. હવે આફ્ટર ધ કમ્પ્લીશન ઓફ ધ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થતાં જ્યારે તમે યુનિટ્સ છે ચેક કરો છો તો ત્યારે વેસ્ટેજ એટલે કે લોસ આવે છે 20 યુનિટ્સ, રાઈટ. તો તમારા નોર્મલ લોસના યુનિટ્સ તો કેટલા હતા? તમારો એક્સપેક્ટેડ લોસ કેટલો હતો? 10 યુનિટ્સ. બટ આજે એડિશનલ વધારાના 10 યુનિટ્સનો જે લોસ થાય છે કે જે તમારો નોર્મલ લોસ નથી બટ કયો છે? એબનોર્મલ લોસ. આ એબનોર્મલ લોસ થવાના રીઝન્સ ક્યાં હોય? જનરલી ધીસ ટાઈપ ઓફ રીઝન્સ આર ઇન્ફિરિયર ક્વોલિટી મટીરિયલની ક્વોલિટી કેવી છે? ઇન્ફિરિયર, ચીપ ક્વોલિટી મટીરિયલ છે. કેરલેસનેસ ઓફ વર્કર્સ ઇનએફિશિયન્ટ છે, રાઈટ. એને મશીન પર વર્ક કેવી રીતે કરવું એ હજુ વધારે ખ્યાલ નથી, ફ્રેશર છે, ઇનએફિશિયન્ટ છે, તો મટીરિયલ વેસ્ટેજીસ વધારે થાય. વર્કર્સ કોઈ કેરલેસ હોય અથવા તો ડ્યુરિંગ ધ પ્રોસેસ કોઈ એક્સિડન્ટ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એને લીધે કદાચ કોઈ લોસ થઈ શકે. બેડ પ્લાન્ટ ડિઝાઇન, તમારા જે પ્રોડક્શન પ્લાન્ટ છે એની ડિઝાઇન છે પ્રોપર નથી, તો એને લીધે ક્યારેક કોઈ વેસ્ટેજીસ કે લોસીસ થાય છે, રાઈટ. જનરલી એબનોર્મલ લોસ કેન બી કંટ્રોલ્ડ, રાઈટ. એબનોર્મલ લોસને તમે કંટ્રોલ કરી શકો. કઈ રીતે? ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે પેટ્રોલનું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. તમે 500 લીટર એ ટ્રાન્સફર કરો છો એક પ્લેસ પરથી બીજા પ્લેસ પર, રાઈટ. હવે એમાંથી 50 લીટર્સ 50 લીટર તમે નોર્મલ લોસ અઝ્યુમ કરો છો, તો પણ તમને એ ટ્રાન્સફર કર્યા પછી કેટલા લીટર્સ પેટ્રોલ મળવું જોઈએ? 450 લીટર્સ,
રાઈટ. તમને એકચ્યુઅલમાં ટ્રાન્સફર કર્યા પછી પેટ્રોલ મળે છે ફોર 20 લીટર્સ, રાઈટ. તમારો નોર્મલ લોસ એક્સપેક્ટેડ કેટલો હતો 50, બટ એનાથી પણ વધારે લોસ થયો. કેટલો સ્ટુડન્ટ્સ? 30 લીટર્સ. વાય? બિકોઝ તમને મળ્યા કેટલા? ઓનલી 420 લીટર્સ. આ 30 લીટર્સ તો કે વેસ્ટેજ ક્યાં થયું? તો કે તમારા વર્કર્સને કોઈ કેરલેસનેસને લીધે ડ્યુરિંગ ધ ટ્રાન્સફર કોઈ બેરલ છે એ ઢોળાઈ જાય છે, બરાબર. પેટ્રોલ ઢોળાઈ જાય છે 30 લીટર્સ ક્યાંક, બરાબર. કેરલેસનેસ છે કોઈ વર્કર્સ તો, અથવા તો એ ઇનએફિશિયન્ટ છે, કોઈ એક્સિડન્ટ થાય છે, રાઈટ. તો એને લીધે 30 લીટર્સ ક્યાંક ઢોળાઈ જાય છે. તો આ લોસ કેવો છે? એબનોર્મલ લોસ, જે તમે કંટ્રોલ કરી શકો છો. ઇફ યુ હેવ ગિવન સ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન ટુ યોર વર્કર્સ, you have a good plant designed and taken all the precautions, then there are a least chances of accident. તો least chances થઈ શકે એક્સિડન્ટના, અને તમે આ એબનોર્મલ લોસને થતાં અટકાવી શકો. સો એબનોર્મલ લોસ ઇઝ અંડર કંટ્રોલ ઓર કેન બી કંટ્રોલ્ડ, રાઈટ. એ કંટ્રોલ થઈ શકે, જ્યારે નોર્મલ લોસ કંટ્રોલ થઈ શકે નહીં. The reasons behind abnormal loss during the production process should be thoroughly investigated and necessary steps must be taken to prevent any recurrence. Right? Abnormal loss થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એ તમારે એના રીઝન્સ છે એ કમ્પલસરી ઇન્વેસ્ટિગેટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા જોઈએ. વાય? બિકોઝ યુ ઓલરેડી નો કે તમે નોર્મલ લોસને અટકાવી નથી શકવાના, બટ ઇફ યુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ રિઝલ્ટ્સ ઓફ એબનોર્મલ લોસ યુ કેન remove such carelessness or bad plant design or anything else, or take any corrective steps to remove the recurrence of this incident, right. So this is known as the abnormal loss. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? અહીંયા ટાઈપ નથી કરેલું, બટ must remember abnormal loss is again credited to the process account. એબનોર્મલ લોસની ઇફેક્ટ પણ તમારે ક્યાં આપવાની છે? પ્રોસેસ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. નોર્મલ લોસ પછી જ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ત્યાં આપવાની એબનોર્મલ લોસ, રાઈટ. ઓકે, નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, થર્ડ વન ઇઝ એબનોર્મલ ગેઇન ઓર ઇફેક્ટિવ્સ, રાઈટ. That means if the actual process loss is less than the normal process loss at any stage of production, then it is known as the abnormal gain or effectives, right. તમારા નોર્મલ એક્સપેક્ટેડ લોસ કરતાં પણ જો એકચ્યુઅલ લોસ છે ઓછો થાય છે, લેસ થાય છે, તો એને શું કહેવાય? એબનોર્મલ ગેઇન ઓર ઇફેક્ટિવ. કઈ રીતે? ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે 500 યુનિટ્સ છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલા હતા ફર્સ્ટ પ્રોસેસમાં, અને તમે અઝ્યુમ એક્સપેક્ટેડ હતું કે એમાંથી 20 યુનિટ્સ છે એ નોર્મલ લોસ થશે. દેટ મીન્સ at the end of completion of the first process complete થતાં તમને યુનિટ્સ કેટલા મળે? તો કે 500 ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલા હતા, એમાંથી 20 તમે નોર્મલ લોસના કાઢી નાખો છો, તો તમને યુનિટ્સ મળે છે 480 યુનિટ્સ, રાઈટ. હવે ફર્સ્ટ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થાય છે, બટ તમને યુનિટ્સ મળે છે 490, રાઈટ. દેટ મીન્સ કે તમારો જે નોર્મલ લોસ હતો એક્સપેક્ટેડ 20 યુનિટ્સ, એનાથી પણ એકચ્યુઅલ લોસ કેવો થાય છે? ઓછો. 10 યુનિટ્સ જ થાય છે એકચ્યુઅલ લોસ. દેટ મીન્સ કે જે વધારાના 10 યુનિટ્સ તમને મળે છે, તમારા એક્સપેક્ટેડ યુનિટ્સ કેટલા હતા? 480 યુનિટ્સ, પણ તમને મળે છે 490 યુનિટ્સ. તો આ એડિશનલ જે તમને 10 યુનિટ્સ મળે છે એ તમારા માટે શું કહેવાય? એબનોર્મલ ગેઇન ઓર ઇફેક્ટિવ્સ, રાઈટ. ઇન શોર્ટ, નોર્મલ લોસ કરતાં પણ જો એકચ્યુઅલ લોસ ઓછો થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એ શું છે તમારા માટે? એબનોર્મલ ગેઇન, રાઈટ. ધ ઇફેક્ટ ઓફ એબનોર્મલ ગેઇન ઇઝ ગિવન ઓન ધી ડેબિટ સાઇડ ઓફ પ્રોસેસ અકાઉન્ટ. ખાસ યાદ રાખજો, એબનોર્મલ ગેઇનની ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની છે? પ્રોસેસ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. સ્ટુડન્ટ્સ, કાં તો તમને એબનોર્મલ લોસ થાય ઓર એબનોર્મલ ગેઇન થાય, બંને ક્યારેય સાથે થશે નહીં, રાઈટ. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ ટાઈપ્સ ઓફ લોસીસ એન્ડ ગેઇન. ચલો આ ટોપિક છે ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? સમજાય છે? ઓકે, તમારે તમારી બુકમાં આ યુનિટ કઈ રીતે લખવાનું છે? અહીંયા જેટલા પણ થિયરી ટોપિક્સ એક્સપ્લેન કરેલા છે ફ્રોમ ધ સ્ટાર્ટિંગ, રાઈટ, ફર્સ્ટ સેશનમાં અને અત્યારના સેશનમાં, એ બધા પોઈન્ટ્સ તમારે તમારી બુકમાં વ્યવસ્થિત રીતે નોટ ડાઉન કરવાના
છે, રાઈટ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, ફાઇનલી here the list of formula is available, right? Students, only 4 formulas are there. ખાલી 4 formulas જ છે અને એ પણ તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એટલે કે સિક્વન્સમાં જ અપ્લાય કરવાની છે, આડાઅવળી નહીં. આ જ સિક્વન્સમાં અપ્લાય કરવાની થશે ફોર્મ્યુલા. The formulas are quite easier, right? So just note down the list of formula in your book. તમારી બુકમાં લિસ્ટ છે એ પણ ખાસ લખી નાખજો. And from the next session, whenever we will start with the practical sums, આપણે નેક્સ્ટ સેશનથી જ્યારે પ્રેક્ટિકલ સમ સ્ટાર્ટ કરીએ સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યારે તમને આ લિસ્ટ ઓફ ફોર્મ્યુલા યાદ હોવું જોઈએ, રાઈટ. અધરવાઇઝ યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ કેલ્ક્યુલેટ અ સિંગલ સમ. તમે એક પણ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો નહીં. વિચ આર ધોઝ 4 ફોર્મ્યુલા? નંબર 1, ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ. આઉટપુટ મીન્સ પ્રોડક્શન, ઇક્વલ્સ ટુ યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ માઇનસ યુનિટ્સ ઓફ નોર્મલ લોસ, રાઈટ. નોર્મલ આઉટપુટ તમને કઈ રીતે મળે છે? ફર્સ્ટ પ્રોસેસ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એમાં તમે યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો છો, એટલે કે એન્ટર કરો છો 500 યુનિટ્સ. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, 500 યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો છો, રાઈટ. એમાંથી નોર્મલ લોસના યુનિટ્સ છે તમે શું કરશો? માઇનસ. સપોઝ એ આપે છે તમને 50 યુનિટ્સ, તો 500 minus 50, so normal output will come 450 units. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. નોર્મલ લોસ અહીંયા તમે માઇનસ કરી નાખો છો. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા. સેકન્ડ વન, એબનોર્મલ લોસ ઓર ગેઇન, રાઈટ. એબનોર્મલ લોસ ઓર ગેઇન કઈ રીતે મળે સ્ટુડન્ટ્સ? ધ ફોર્મ્યુલા ઇઝ એબનોર્મલ લોસ ઓર ગેઇન ઇક્વલ્સ ટુ નોર્મલ આઉટપુટ minus actual output. Normal output means answer of first formula. તમારી ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલાનો જે આન્સર છે, ઇન અવર એક્ઝામ્પલ 450 યુનિટ્સ, માઇનસ actual output. Actual output will be given in the question. એ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલ હશે, રાઈટ. પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. એકચ્યુઅલમાં તમને આઉટપુટ મળે છે 430 યુનિટ્સ, રાઈટ. एक्चुअल आउटपुट 430. तो कैलकुलेट करो, 450 माइनस 430, डिफरेंस 20 यूनिट्स. स्टूडेंट्स, आ 20 यूनिट्स तमे प्लस में मळे के माइनस में? प्लस में मळे छे, राइट. इफ द आंसर इज पॉजिटिव, राइट, प्लस में आंसर आवे छे, देन इट इज एबनॉर्मल लॉस. तो ए शुं छे? एबनॉर्मल लॉस. बट इफ द आंसर विल कम इन नेगेटिव, माइनस में आंसर आवे, तो ए शुं थशे? एबनॉर्मल गेइन. બંને ક્યારેય થાય નહીં. એ સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ક્લિયર થાય છે, રાઈટ. ઇન અવર એક્ઝામ્પલ 450 માઇનસ 430, સો પ્લસ 20 યુનિટ્સ, તો એ શું છે? એબનોર્મલ લોસ. રિવર્સ એક્ઝામ્પલ લઈએ, નોર્મલ આઉટપુટ 450 માઇનસ એકચ્યુઅલ આઉટપુટ આવે છે 470 યુનિટ્સ, તો આન્સર શું આવે? માઇનસ 20 યુનિટ્સ, તો એ શું છે? એબનોર્મલ ગેઇન. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ. નાવ થર્ડ ફોર્મ્યુલા ઇઝ નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ, રાઈટ. ફોર્મ્યુલા ઇઝ ટોટલ એક્સપેન્સીસ માઇનસ સ્ક્રેપ વેલ્યુ ઓફ નોર્મલ લોસ ડિવાઇડ બાય નોર્મલ આઉટપુટ. ટોટલ એક્સપેન્સીસ મીન્સ વોટ? ટોટલ એક્સપેન્સ મીન્સ તમે પ્રોસેસ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ જે પણ એક્સપેન્સીસ રેકોર્ડ કરો છો એમનો એક ટોટલ કરો છો. મટીરિયલ હોય, વેજીસ હોય, અધર એક્સપેન્સીસ હોય, એ બધાનો શું કરશો? ટોટલ. માઇનસ સ્ક્રેપ વેલ્યુ ઓફ નોર્મલ લોસ. નોર્મલ લોસના જે યુનિટ્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ, ક્યાંથી મળે? ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલામાં અહીંયા તમે લખો છો યુનિટ્સ ઓફ નોર્મલ લોસ, એ હતા સપોઝ 50 યુનિટ્સ, તો એ 50 યુનિટ્સને તમે સ્ક્રેપમાં સેલ કરી નાખો છો 2 રૂપીસથી, રાઈટ. તો સ્ક્રેપ વેલ્યુ ઓફ નોર્મલ લોસ કેટલી થશે? 50 યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય 2 રૂપીસ પર યુનિટ, સો સ્ક્રેપ વેલ્યુ 100 રૂપીસ, રાઈટ. ડિવાઇડ બાય નોર્મલ આઉટપુટ મીન્સ આન્સર ઓફ ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા. એનાથી તમે ડિવાઇડ કરશો, સો યુ વિલ ગેટ ધ પર યુનિટ નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ. તમને પર યુનિટ કોસ્ટ છે એ મળશે, રાઈટ. એન્ડ લાસ્ટ ફોર્થ ફોર્મ્યુલા ઇઝ કોસ્ટ ઓફ એબનોર્મલ લોસ ઓર ગેઇન. તમને સેકન્ડ ફોર્મ્યુલામાં જે એબનોર્મલ લોસ ઓર ગેઇન થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ,
એની કોસ્ટ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. આ સેકન્ડ ફોર્મ્યુલામાં તો તમને ખાલી યુનિટ્સ જ મળે છે, પણ એ યુનિટ્સને તમારે મલ્ટીપ્લાય કરવાના છે નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ સાથે. સો યુ વિલ ગેટ ધ કોસ્ટ. ફોર્મ્યુલા ઇઝ યુનિટ્સ ઓફ એબનોર્મલ લોસ ઓર ગેઇન. ક્યાંથી મળે? ફ્રોમ ધી સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા, રાઈટ? ત્યાંથી યુનિટ્સ લઈ લ્યો, મલ્ટીપ્લાય નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ, રાઈટ? ક્યાંથી મળશે? ફ્રોમ ધ થર્ડ ફોર્મ્યુલા, રાઈટ? એનો જે આન્સર છે એ મલ્ટીપ્લાય કરતાં જે પણ અમાઉન્ટ આવે દેટ ઇઝ નોન એઝ ધી કોસ્ટ ઓફ એબનોર્મલ લોસ ઓર ગેઇન. So students, these are the 4 formula that you need to remember while calculating any sum of process costing. So just note down this list in your book. From the next session we will start with the practical examples. So here with this we are ending up our this session. Thank you very much and have a good day.